This call is now being recorded. प्रेझेंटेशन दिसत आहे का बेटा सर्वांना? यस मॅम. ओके, स्टार्ट करू आपण. बघा, युनिट 5 स्टार्ट केलं होतं, नेटवर्क थेरम. ओके, त्याच्यामधले जे बेसिक कॉन्सेप्ट आहे ते आपण घेतले होते. बघा, सर्किट म्हणजे काय होते, नेटवर्क म्हणजे काय होते, आणि डिफरंट ऍक्टिव्ह एलिमेंट, पॅसिव्ह एलिमेंट, नेटवर्क, देन नोड, जंक्शन, ब्रांच, ओके, लूप, मेश, and sign convention for the potential source. दिसेल का तर बेटा प्रेझेंटेशन दिसत आहे सर्वांना? Yes, ma'am. बघा, दिसत आहे सर्वांना? तर आता व्यवस्थित दिसेल. बघा, साइन कन्व्हेन्शन पण बघितलं होतं आपण, की जर पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह टर्मिनल बॅटरी असेल आणि जर एरो पॉझिटिव्ह पासून स्टार्ट होत असेल आणि निगेटिव्हवर एंड होते, दॅट इज मीन द देर इज फॉल इन पोटेन्शियल and it is written as minus EV AB, that is the voltage of the A point and B point, it is minus E, that means there is the fall in potential. And if arrow is starting from the negative terminal and it ends over the positive terminal, that means there is the rise in potential. That means there is rise in potential. Okay, so in last lecture we had discussed about the basic things of network, that is the network analysis, how we can analyze the network by using basic ideas. Okay, then we have seen the sign convention for the voltage source and the sign convention for the potential across the resistance. At the potential across the resistance, suppose there is one resistance, that is AB, and the arrow, it is from point A to point B, that is point A to point B. Then what is the meaning of that? That if point A, it is at higher potential, if point A, it is at higher potential and point B, it is at lower potential, then, and if direction of the arrow is from point A to B, that means there is fall in potential, that is higher to lower point. A, it is at higher potential, B, it is at lower potential, and hence the resistance, that is the potential across resistance, it is written as minus R into I. Okay, this is the direction of movement, and if the direction of movement is like that, that is from B to A, then we can write down plus Ri, that is from negative terminal to the positive terminal, there is rise in voltage, and hence the resistance or the potential across the resistance, it is written as plus R into I. Okay, that is the sign convention. Next, we have seen the Kirchhoff's law, that is Kirchhoff's current law and Kirchhoff's voltage law. That is the algebraic sum of current at a junction is zero, that is Kirchhoff's current law, and algebraic sum of all voltages in a closed circuit, it is zero, it is Kirchhoff's voltage law. Okay, and then we come to the point, that is the procedure for applying Kirchhoff's law for a resistive circuit. रजिस्टर सर्किट है तो किरचॉफ्स लॉ कैसे अप्लाई करना है? सो वी हैव टू फर्स्ट गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट इन डिफरेंट ब्रांचेस आर्बिटरीली, कोई भी आप डायरेक्शन दे सकते हैं, पॉजिटिव टू निगेटिव और निगेटिव टू पॉजिटिव.
गिव पॉजिटिव साइन फॉर वोल्टेज एट द टर्मिनल वेयर करंट एंटर। अगर आपने करंट की डायरेक्शन एंट्री की तरफ दी है तो वो पॉइंट को पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करो, एंड द निगेटिव साइन एट ए टर्मिनल वेयर द करंट लीव, जहां से करंट लीव हो रहा है, so we have to write down the negative sign at that point. And in a closed network moving from positive terminal to the negative terminal, अभी पॉजिटिव टर्मिनल आपने डिसाइड कर लिया है कहाँ पे है, निगेटिव टर्मिनल डिसाइड कर लिया है कहाँ पे है. So in a closed network moving from positive terminal to negative terminal there is a voltage drop. पॉजिटिव से निगेटिव जाते वक्त वोल्टेज ड्रॉप होता है, वोल्टेज फॉल होता है. सो वोल्टेज ड्रॉप इट इज शोन बाय द नेगेटिव साइड. आपने एरो किया, एरो जहां से एंटर हो रहा है उसको पॉजिटिव बोला, जहां पे लीव हो रहा है करंट वहां पे नेगेटिव टर्मिनल डिनोट किया. मीन्स दैट मीन्स यू आर गोइंग इन अ वोल्टेज ड्रॉप direction. That means the voltage is less at this point, that is from high potential to the low potential. And moving from negative terminal to the positive, अभी आप अगर negative terminal से positive terminal arrow draw करते हैं then there is voltage rise. So voltage rise it is denoted by the positive side. ये आपको प्रोसीजर करनी है अगर आपको किरचॉफ्स लॉ किसी रेजिस्टिव सर्किट को अप्लाई करना है तो. मूविंग फ्रॉम एनी पॉइंट, अभी आपने एरो किया, पॉजिटिव साइन दिया, नेगेटिव साइन दिया, वोल्टेज फॉल है या राइज है डिपेंड्स अपॉन पॉजिटिव साइन, और नेगेटिव साइन एरो के साइड में या अपोजिट में. ओके, सो मूविंग फ्रॉम क्लॉकवाइज डायरेक्शन और अँटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. जर तुम्ही क्लॉकवाइज डायरेक्शननी फिरत असाल किंवा अँटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, टेक अ अल्जेब्रिक सम ऑफ व्होल्टेज टिल द स्टार्टिंग पॉइंट रिच. जिथनं तुम्ही स्टार्ट केलेला आहे सर्किट तिथून पुढे जात जात पुन्हा त्याच पॉइंटला येत नाही, स्टार्टिंग पॉइंटला, तोपर्यंत तुम्हाला जेवढे काही मध्ये रेजिस्टर्स असतील, कॅपॅसिटर असेल, इंडक्टर असेल, त्या सर्वांचं व्होल्टेज कॅल्क्युलेट करून त्याला इक्वेट करायचं इक्वल टू झिरो. दिस इज द प्रोसिजर फॉर अप्लाइंग किरचॉफ लॉ फॉर रेजिस्टिव्ह सर्किट. नेक्स्ट इथनं आता थेरम चालू होतात. नेटवर्किंग थेरम. फर्स्ट आहे थेवेनियन्स थेरम. दिसत आहे सर्वांना? आवाज येतोय माझा? ओके, बघा काय स्टेटमेंट आहे थेवेनियन्स थेरमचे. एनी टू टर्मिनल लिनियर नेटवर्क रेजिस्टन्स अँड व्होल्टेज सोर्स. आता मध्ये काय पाहिजे? रेजिस्टन्सेस पाहिजे, रेजिस्टन्सेस मोर दॅन वन, अँड व्होल्टेज सोर्स. असं टू टर्मिनल नेटवर्क असेल तर कॅन बी रिप्लेस बाय अन इक्विव्हॅलंट सर्किट. असं जर काही कॉम्प्लिकेटेड सर्किट असेल की ज्याच्यामध्ये टू टर्मिनल लिनियर नेटवर्क आहे, त्याच्यामध्ये खूप सारे रेजिस्टन्सेस आहे आणि व्होल्टेज सोर्स आहे, तर असं सर्किट आपण त्याच्या इक्विव्हॅलंट सर्किटनी रिप्लेस करू शकतो. पण केव्हा? हॅव्हिंग व्होल्टेज सोर्स ई डॅश. मग रिप्लेस कशाने करायचं की त्या इक्विव्हॅलंट सर्किटमध्ये काय असलं पाहिजे? व्होल्टेज सोर्स ई डॅश अँड इक्विव्हॅलंट रेजिस्टन्स आर डॅश. हे जे काही बाकीचे रेजिस्टन्स आहेत त्याच्याऐवजी आपण एकच रेजिस्टन्स यूज करू, दॅट इज इक्विव्हॅलंट रेजिस्टन्स, आणि व्होल्टेज सोर्सच्या जागी एकच व्होल्टेज सोर्स यूज करू, ई डॅश, इन सिरीज विथ इट. So this is the main word, that is in series with it. Okay, means any two terminal linear network containing the distances and voltage source can be replaced by an equivalent circuit having voltage source E dash and equivalent resistance R dash in series with it. आता त्याची प्रोसिजर पाहायची आपल्याला की कसं हे करता येईल. बघ, त्याची प्रोसिजर ही आहे.
The value of E dash is the voltage between the two terminals when the load resistance RL is removed. आता तुम्हाला एक डायग्राम दाखवते मी. बघा ही डायग्राम दिसते सर्वांना. हे आहे गिवन नेटवर्क. फिगर ए मध्ये ते दिसत आहे तुम्हाला. दिस इज द नेटवर्क. गिवन नेटवर्क म्हणजे एक कसं कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क आहे. आणि हे जे दुसरं दिसत आहे तुम्हाला, दिस इज द थिवेनियन इक्विव्हॅलंट सर्किट. म्हणजे जे तुम्ही याचं कन्व्हर्शन करून तयार केलेलं सर्किट आहे. ठीक आहे. बघा, द व्हॅल्यू ऑफ ई डॅश इज द व्होल्टेज बिटवीन द टू टर्मिनल. ई डॅश काय? व्होल्टेज आहे दोन टर्मिनल. वेन द लोड रेजिस्टन्स आर एल इज रिमूव्ह अँड द व्हॅल्यू ऑफ इक्विव्हॅलंट रेजिस्टन्स आर डॅश इट इज द इफेक्टिव्ह रेजिस्टन्स बिटवीन द टू टर्मिनल्स when voltage source are replaced by their internal resistance. आपल्याला करायचं काय आहे? इक्विव्हॅलंट सर्किट जेव्हा बनवायचं तेव्हा इथे बघा दिलेलं, voltage source can be replaced by an equivalent circuit having voltage source E dash. म्हणजे आपल्याला जो व्होल्टेज सोर्स आहे तो रिप्लेस करायचा आहे आणि इक्विव्हॅलंट रेजिस्टन्स आर डॅश. हे दोन आपल्याला पाहिजे आणि ते कशी पाहिजे? इन सिरीज मध्ये. मग आपण जी प्रोसिजर करणार आहे त्याच्यासाठी काय करणार आहे? आपल्याला ई डॅश आणि आर डॅश काढायचं आहे. ज्या कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दिलेला आहे त्याच्यापासून सिम्प्लिफाईड सर्किट तयार करायचं आहे. या सिम्प्लिफाईड सर्किटमध्ये ई डॅश असेल, एकच व्होल्टेज सोर्स असेल, आणि आर डॅश असेल, एकच रेजिस्टन्स असेल. ठीक आहे. इतकं समजतंय का सांगा मला? आवाज येतोय? हो मॅम. येस मॅम. आता मग आपल्याला ई डॅश ची व्हॅल्यू कशी काढायची आहे? बघा, द व्हॅल्यू ऑफ ई डॅश इट इज द व्होल्टेज. हे केव्हाचं व्होल्टेज आहे? बिटवीन द टू टर्मिनल्स वेन लोड रेजिस्टन्स आर एल इज रिमूव्ह. म्हणजे आपल्याला लोड रेजिस्टन्स काढावं लागेल आणि लोड रेजिस्टन्स काढल्यानंतर त्या दोन टर्मिनलच्या मधलं व्होल्टेज मेजर करावं लागेल. बरोबर आहे. आणि तेवढंच व्होल्टेज आपल्याला दुसऱ्या सर्किटमध्ये लावावं लागेल. म्हणजे ई डॅशची व्हॅल्यू मिळाली आपल्याला. ठीक आहे. आणि आता दुसरं व्हॅल्यू काढायची आर डॅशची. तर आर डॅशची व्हॅल्यू कशी काढायची? द व्हॅल्यू ऑफ इक्विव्हॅलंट रेजिस्टन्स R dash, it is the effective resistance between the two terminal. It is the effective resistance. Again that दोन टर्मिनल मध्येच रेजिस्टन्स आहे. केव्हा? when voltage source are replaced by their internal resistance. जो काय व्होल्टेज सोर्स आधीच्या सर्किट मध्ये असेल तो रिप्लेस करायचा त्याच्या इंटरनल रेजिस्टन्सनी. तेव्हा कुठे आपल्याला व्हॅल्यू मिळेल या आर डॅशची. ठीक आहे. या आर डॅशची व्हॅल्यू मिळेल. आणि ई डॅशची व्हॅल्यू केव्हा मिळेल? जेव्हा आपण लोड रेजिस्टन्स हा काढून टाकू आणि त्या दोन टर्मिनल मधलं व्होल्टेज मेजर करू. इतकं क्लिअर झालं? ई डॅश आणि आर डॅशचीच व्हॅल्यू काढायची आपल्याला. ई डॅश काढायची व्हॅल्यू जेव्हा हा आर एल आपण रिमूव्ह करू. बघा आता या सर्किट मध्ये तुम्हाला हा आर एल दिसत आहे इथे. हा आर एल रिप्लेस केल्यानंतर या दोन पॉइंट ए आणि पॉइंट बी याच्यामधलं जे व्होल्टेज मेजर करू आपण, दॅट इज नथिंग बट द ई डॅश. बघा दिसत आहे. तर हा आर एल आपण जेव्हा रिमूव्ह करू ना, या दोन पॉइंट मधलं जे काय व्होल्टेज असेल दॅट इज नथिंग बट दिस ई डॅश. हा हे इथे इक्विव्हॅलंट सर्किट मध्ये तुम्हाला दिसत आहे. हे इक्विव्हॅलंट सर्किट मध्ये. ठीक आहे. हे आहे ते व्होल्टेज. हे इथलं व्होल्टेज. ठीक आहे. आणि आर डॅश ची व्हॅल्यू कशी काढायची आपल्याला? तर हे जे काय इथलं जे व्होल्टेज आहे हा व्होल्टेज सोर्स रिमूव्ह करायचा आणि याच्या जागी त्याचा इंटरनल रेजिस्टन्स वापरायचा. इंटरनल रेजिस्टन्स.
जेव्हा आपण हा व्होल्टेज सोर्स रिमूव्ह करू आणि याचे इंटरनल रेजिस्टन्स जेव्हा काढू तर हे होऊन जाईल इथलं आर डॅश. ठीक आहे. आणि हे जे काही सिंपल सर्किट, हे कॉम्प्लिकेटेड सर्किटचं कन्व्हर्शन आपण मग करू थेवेनियन इक्विव्हॅलेंट सर्किटमध्ये. समजलं का सर्वांना इतकं? आता प्रोसिजर पाहू. इतकं समजलं का काय करायचं आहे तर? बघा आपल्याला ई डॅश आणि आर डॅश ची व्हॅल्यू काढायची आहे. समजलं ते सर्वांना? आवाज येतोय का माझा? येस मॅम येते. ओके. बघा आता याचं एक्सप्लेनेशन. आता कन्सिडर टू टर्मिनल नेटवर्क containing two resistances R1, R2, R3 and voltage source E as shown in figure. आता याच्यामध्ये तुम्हाला R1, R2, R3 हे रेजिस्टन्स दिसून राहिले. RL it is a load resistance. Okay. So first we have to calculate the current flowing through the load resistance. RL. करंट फ्लोइंग थ्रू द लोड रेजिस्टन्स दॅट इज आर एल, म्हणजे या इथला करंट आपल्याला मेजर करायचं. करंट मेजर करायचं आहे आपल्याला आय एल इट इज इक्वल टू ई डॅश. अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ आपल्याला माहिती आहे व्ही इज इक्वल टू आय आर. तर मग आय इज इक्वल टू काय असेल? व्ही अपॉन आर. आय इट इज इक्वल टू व्ही डिवायडेड बाय बरोबर आहे. आय इट इज इक्वल टू व्ही अपॉन. मग आय काय? करंट. करंट आता व्होल्टेज सोर्स कोणता आहे आपल्या याच्यामध्ये? ई डॅश. ई डॅश हा व्होल्टेज सोर्स आहे बघितले. हा झाला व्होल्टेज सोर्स. आणि रेजिस्टन्स कोणकोणचे आहेत बघा याच्यामध्ये? R1 आहे, R2 आहे, RL आहे. आपल्याला काय पाहिजे? करंट थ्रू RL. तर या RL सोडून बाकीचे रेजिस्टन्सेस कोणते? R डॅश प्लस RL. R डॅश प्लस RL. तर ह्या इथं व्होल्टेज हा कोणता आहे? व्होल्टेज सोर्स ई डॅश. आणि हा झाला आर डॅश दुसऱ्या सर्किट मध्ये बघा. आणि RL हे दोन रेजिस्टन्सेस आहेत. ठीक आहे. तर ह्या व्हॅल्यूज दोन्ही आपल्याला काढायच्या आहे. कोणती व्हॅल्यू काढायची आपल्याला? ई डॅश ची व्हॅल्यू काढायची आहे. ई डॅश ची व्हॅल्यू काढायची आहे आणि आपल्याला व्हॅल्यू काढायची आहे आर डॅश. ठीक आहे. करंट फ्लोइंग थ्रू लोड रेजिस्टन्स जर काढायचं तर आपल्याला ई डॅश आणि आर डॅश ची व्हॅल्यू काढायची. तर त्याच्यासाठी ही प्रोसिजर. पहिले टू कॅल्क्युलेट द व्हॅल्यू ऑफ ई डॅश. नाही दिसत आहे का सर्वांना प्रेझेंटेशन बेटा? येस मॅम. बघा आता ही मी शेअर करते तुमच्या ग्रुपवर, आपल्या क्लासरूमवर. ठीक आहे. पुन्हा एकदा बघून घ्यायचं. आता व्हॅल्यू आपल्याला पहिले ई डॅश ची काढायची. त्याच्यासाठी काय करायचं? आपण पहिलेच प्रोसिजर मध्ये बदले. ई डॅश काढायचं तर आपल्याला लोड रेजिस्टन्स रिमूव्ह करायला लागेल. बघा इथे लोड रेजिस्टन्स आपण रिमूव्ह केलेला ए आणि बी मधला दिसत आहे का सर्वांना? बघा इथे जो लोड रेजिस्टन्स होता हा रिमूव्ह केलेला आहे. ठीक आहे. या डायग्राम मध्ये बघा हा इथे जो लोड रेजिस्टन्स होता ना हा लोड रेजिस्टन्स रिमूव्ह केलेला आहे. ठीक आहे. अँड देर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू द R2. आता हा लोड रेजिस्टन्स रिमूव्ह केला म्हणजे हे सर्किट ओपन झालं. ओपन झाल्या क्लोज सर्किट मधून करंट फ्लो होईल. इथे ओपन सर्किट आहे तर हा जो रेजिस्टन्स आहे R2 याच्यामधनं काही करंट फ्लो होणार नाही. ओके. सो व्होल्टेज अक्रॉस R2 विल बी झिरो. करंटच फ्लो होणार नाही म्हणजे व्होल्टेज झिरो. अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ व्ही इज इक्वल टू आय आर. आय झिरो आहे तर आय इंटू आर इट इज ऑल्सो इक्वल टू झिरो, म्हणजे व्होल्टेज काय राहील तिथे? झिरो राहील. ओके. देअरफॉर द करंट फ्लोइंग थ्रू R3 विल बी. आता इथे हे ओपन सर्किट आहे पण इथे क्लोज सर्किट आहे ना हे R3, तर इथनं करंट फ्लोइंग
करंट फ्लो होईल आणि या करंट फ्लोची व्हॅल्यू किती असेल ई डॅश दॅट इज द व्होल्टेज डिवायडेड बाय R1 प्लस R3. कोणकोणत्या सिरीज मध्ये ना दोन्ही रेजिस्टन्स R1 आणि R3. तर हे R3 मधनं करंट फ्लो होईल आणि त्याची व्हॅल्यू काय राहील व्होल्टेज अपॉन रेजिस्टन्स I इज इक्वल टू V अपॉन R. V म्हणजेच व्होल्टेज, व्होल्टेजची व्हॅल्यू किती आहे E डिवायडेड बाय R1 प्लस R3. ओके. सो E डॅश इज द व्होल्टेज बिटवीन पॉइंट A अँड B. हे काय E डॅश काय व्होल्टेज या दोन पॉइंट मधलं व्होल्टेज हा या A आणि B. पॉइंट A अँड पॉइंट B या दोन मधलं व्होल्टेज आहे E डॅश आणि आपल्याला काढायचं आहे E डॅशची व्हॅल्यू काढायची आहे बघ. आपल्याला E डॅशची व्हॅल्यू काढायची आहे. सो E डॅश जर व्होल्टेज असेल A आणि B मधले तर त्याला कसं लिहिता येईल व्होल्टेज अक्रॉस R2 म्हणजे या रेजिस्टन्सच्या अक्रॉस प्लस व्होल्टेज अक्रॉस R3. कारण का हेच दोन पॉइंट जॉईन आहे ना A आणि B ला. तर व्होल्टेज अक्रॉस R2 तर 0 आहे कारण का आपण त्याला ओपन सर्किट करून टाकलाय प्लस व्होल्टेज अक्रॉस R3 हे आताच काढलं आपण E अपॉन R1 प्लस R3 इंटू R3. हे आहे करंट इंटू रेजिस्टन्स दॅट इज व्होल्टेज. ही कशाची व्हॅल्यू आहे करंटची. बघा ही व्हॅल्यू कशाची आहे करंटची दॅट इज I. ठीक आहे. ही झाली करंटची व्हॅल्यू. आपल्याला काय पाहिजे व्होल्टेज. व्होल्टेज म्हणजेच काय V इट इज इक्वल टू I इंटू R. I इंटू R. आपल्याला व्होल्टेज पाहिजे पॉइंट R3 च्या अक्रॉस. ओके. I इंटू R. ठीक आहे. देअरफॉर करंटची व्हॅल्यू काय आहे E डिवायडेड बाय R1 प्लस R3 ती इथे टाकली इंटू रेजिस्टन्स कोणता आहे R3. ठीक आहे. तर हे झालं व्होल्टेज. व्होल्टेज इज इक्वल टू I इंटू R दॅट इज करंटची व्हॅल्यू आहे E अपॉन R1 प्लस R3 इंटू R3. ठीक आहे. देअरफॉर E डॅश इज इक्वल टू E R3. हा तर व्हॅल्यू 0च आहे. देअरफॉर E इंटू R3 डिवायडेड बाय R1 प्लस R. ही झाली व्हॅल्यू तुमची E डॅशची मिळाली आपल्याला. ठीक आहे. जी आपल्याला पाहिजे होती थेवेनिन्स इक्विव्हॅलेंट सर्किटसाठी. नेक्स्ट आहे R डॅशची व्हॅल्यू काढायची आपल्याला. तर R डॅशच्या व्हॅल्यूसाठी काय म्हटलं यांनी कशी काढायची R डॅशची व्हॅल्यू. R dash is the effective resistance between the two terminals when voltage source are replaced. व्होल्टेज सोर्स रिप्लेस करायचा आणि त्याच्या इंटरनल रेजिस्टन्स इथे प्लेस करायचा. प्लेस करणे म्हणजेच काहीच नाही बॅटरीच्या दोन टर्मिनल घ्यायचे ओहमवर ते डिजिटल मीटर ओहमवर ठेवलं की इथलं रेजिस्टन्स मेजर. ओके. सो दिस इज द प्रोसिजर टू कॅल्क्युलेट द व्हॅल्यू ऑफ R डॅश. R डॅशची व्हॅल्यू कशी काढायची बघ इथे ईच्या जागी आपण त्याचा इंटरनल रेजिस्टन्स इथे पुट केलेला आहे. ठीक आहे. देन द व्हॅल्यू ऑफ R डॅश. R डॅश म्हणजे काय A आणि B या पॉइंट मधलं रेजिस्टन्स जेव्हा व्होल्टेज सोर्स इज रिप्लेस बाय देअर इंटरनल रेजिस्टन्स. समजत आहे का इतकं. व्होल्टेज सोर्स काढून टाकला त्याच्या जागी त्याचं इंटरनल रेजिस्टन्स घेतलं आणि या दोन पॉइंट मधलं रेजिस्टन्स आपल्याला मेजर करायचं आहे आणि त्यालाच आपण म्हणतो R डॅश. तर R डॅश इज इक्वल टू R2 प्लस R3 हे बघा इंटू R1 प्लस R. ओके. डिवायडेड बाय R3 प्लस R1 प्लस R. रेजिस्टन्सेस इन सिरीज आणि रेजिस्टन्सेस इन पॅरलल ची ऍडिशन कशी होते हे तुम्हाला सांगायची गरज नाही. ठीक आहे. Therefore R dash is equal to R2 plus R3 into R1 plus R divided by R3 plus R1 plus R. So in this way we can calculate the value of R dash and the value of E dash. आणि ह्या दोन्ही व्हॅल्यू जेव्हा आपण E dash आणि R dash च्या टाकतो तर हे जे इक्विव्हॅलेंट थेवेनिन्स इक्विव्हॅलेंट सर्किट हे आपल्याला मिळतं. इतकं समजलं का. मी तुम्हाला शेअर करते पीपीटी म्हणजे तुम्हाला आणखी समजेल.
समजलं बेटा? बघा या सर्किटला Yes, आपण ma'am. कन्वर्ट केलं या सर्किटमध्ये फक्त ई डॅश आणि आर डॅशची व्हॅल्यू काढू. नेक्स्ट आहे करंट डिव्हिजन प्रिन्सिपल. आता हे सर्किट बघा सर्वांना दिसत आहे. त्याच्यामध्ये एक व्होल्टेज सोर्स Yes, आहे, ma'am. रेजिस्टन्स आहे R1 आणि R2. ते काय आहे करंट डिव्हिजन प्रिन्सिपल? सपोज R1 and R2 are the resistance connected in a parallel as shown in figure. दोन्ही रेजिस्टन्स इन पॅरलल कॉम्बिनेशन आहे. And let the battery current I be divided at A. हा जो करंट आहे फ्लोईंग होऊन राहिला हा ऍट ए डिवाइड झाला. काही R1 च्या थ्रू गेला, काही R2 च्या थ्रू गेला. ठीक आहे. लेट I2 बी करंट फ्लोईंग थ्रू रेजिस्टन्स R2. I2 I1 चं काय झालं, हा जो करंट आहे I हा डिवाइड झालाय एक I1 मध्ये आणि एक I2 मध्ये. ओके. सो द I1 इट इज इक्वल टू I मायनस I2. आता I1 ची व्हॅल्यू जर काढायची असेल तर हा जो करंट I1 आहे सपोज इथे 5 एम्पियर. 5 एम्पियर मधला करंट इथे किती गेला आणि इथे किती, तर या I1 ची जर व्हॅल्यू काढायची असेल तर आपल्याला I मधून I2 मायनस करावं लागेल. तर आपल्याला I1 म्हणजे 5 मायनस I2 केलं तर आपल्याला I1 ची व्हॅल्यू मिळेल. ओके. सो करंट फ्लोईंग थ्रू R1 सिन्स, आणि हा काय होईल करंट जो R1 मधनं फ्लोईंग होऊन राहिला. I1 इट इज द करंट फ्लोईंग थ्रू R1, I2 इट इज द करंट फ्लोईंग थ्रू R2. I1 ची व्हॅल्यू जर काढायची असेल तर हा जो करंट आहे त्याच्यामधून I2 आपल्याला मायनस करावा लागेल. ओके. Since the voltage across each resistance is same and is equal to battery voltage. आपल्याला माहिती आहे की जे व्होल्टेज असतं प्रत्येक रेजिस्टन्सच्या अक्रॉस हे ऑलमोस्ट सेम असतं आणि हे बॅटरी व्होल्टेज एवढंच असतं. म्हणजे ई हे जे व्हॅल्यू आहे ते R1 इट इज इक्वल टू R2. म्हणजे हा जो प्रोडक्ट आहे I1 इंटू R1 हा कशाचे इक्वल आहे R2 इंटू R2. हा कशाचे इक्वल आहे इक्वल टू ई जेवढं व्होल्टेज आपण देतो आहे. ओके. सो I2 इट इज इक्वल टू I1 R1 डिवायडेड बाय R2. हा R1 जो आहे हा इकडे मूव्ह केला. ठीक आहे. देअरफॉर आताच आपण I1 ची व्हॅल्यू काढली पाहिजे. I1 ची व्हॅल्यू किती पुट केली I मायनस I2. हे बघितले I मायनस I2 ही पुट केली आणि R1 ॲज इट इज ठेवला. I1 ची व्हॅल्यू पुट केली आपण I मायनस I2 इंटू R1 डिवायडेड बाय R2. आता याला सॉल्व करत नेलं. देअरफॉर I2 इज इक्वल टू IR1 डिवायडेड बाय R2 मायनस I2 R1 डिवायडेड बाय R2. हे सिंपल तुम्हाला समजून जाईल. ओके. Therefore I2 plus I2 R1 divided by R2 it is equal to I R1 divided by R2. Therefore हे इथे तुम्हाला थोडंसं सॉल्व करून बघावं लागेल. म्हणजे you can easily find out this value, that is I2 plus I2 R1 divided by R2 it is equal to हा जो आहे ना हा ब्रॅकेट यांनी इकडे ट्रान्सफर केला. हा ब्रॅकेट इकडे ट्रान्सफर केला. दॅट मीन्स हा I2 काय झाला इकडे I2 प्लस I2 R1 डिवायडेड बाय R2 इट इज इक्वल टू I1 R1 सॉरी I R1 डिवायडेड बाय R2. बघा इथे समजेल तुम्हाला. हा जो आहे ना हा ब्रॅकेट नेक्स्ट हा इथे ट्रान्सफर केलेला आहे. ठीक आहे. आता हे सिम्प्लिफाईड फॉर्म मध्ये जर आपण केलं दॅट इज I2 जर बाहेर काढलं इथे I2 आहे आणि इथे I2 आहे दोन्ही ठिकाणी. ठीक आहे. हे जर कॉमन काढले तर काय राहील इथे I2 गेल्यावर काय राहील 1 प्लस इथनं I2 गेल्यावर काय राहील R1 डिवायडेड बाय R2 इट इज इक्वल टू I R1 डिवायडेड बाय R2. ओके. पुन्हा सिम्प्लिफाय केलं I2 R1 प्लस R2 या R2 नी इकडे आपण सिम्प्लिफाईड केल्यावर काय येईल इट इज इक्वल टू R1 प्लस R2.
देअरफोर आता हे पूर्ण सिम्प्लिफाय केल्यानंतर तुम्हाला काय मिळेल, I2 इट इज इक्वल टू, हा जो ब्रॅकेट आहे हा दुसऱ्या साईडने मूव्ह करायचा, R1 divided by R2 multiplied by R2 divided by R2 plus R1 divided by I into I. Therefore, R2 is equal to, sorry, I2 is equal to R1 divided by R2 plus R1. हा जो आहे हा R2 ना हा R2 काय होऊन जाईल, कॅन्सल होऊन जाईल. ओके, काय राहील फायनल, R1 divided by R2 plus R1 ओके इंटू I. सिमिलरली I1 ची व्हॅल्यू पण काढू शकतो आपण. I1 ची व्हॅल्यू काढण्यासाठी काय करावं लागेल आपल्याला, सेम फॉर्म्युला, इथे फक्त I2 च्या जागी I1 वापरावं लागेल. ओके, आणि त्याची व्हॅल्यू काय निघेल, R2 divided by R2 plus R1. बघा I2 असेल तर इथे R1 येईल, R2 plus R1 दोन्ही ठिकाणी सेमच आहे. इथे I2 असेल इथे R1, लक्षात ठेवायसाठी इथे I1 असेल इथे R2, खाली R2 plus R1 सेम आहे. सिंपल. I1 आणि I2 ची व्हॅल्यू काढायची असेल, दॅट इज द करंट डिव्हिजन प्रिन्सिपल. इतकं समजलं का? करंट डिव्हिजन प्रिन्सिपल मध्ये काय करायचंय, करंट I1 आणि I2 ची व्हॅल्यू काढायची असेल, तर I2 ची काय असेल तर रेजिस्टन्स घ्यायचा पहिला आणि R2 प्लस R1 ची बेरीज, आणि करंट I1 काढायचं असेल तर रेजिस्टन्स सेकंड डिवायडेड बाय R2 प्लस R1 इंटू I. ठीक आहे, दिस इज द सिंपल करंट डिव्हिजन प्रिन्सिपल. नेक्स्ट आहे सुपरपोजिशन थिअरम. घेऊ की थांबू? आवाज येतोय माझा? हो मॅम. घेऊ का समोरचं की थांबू, बोर होत आहे? मॅम तुमची इच्छा. माझी इच्छा असते, पण तुमचं दिवसभर जर लेक्चर चालू असतील म्हणून विचारलं. तुमची इच्छा असेल तरच मी जाऊ शकते पुढे. ओके मॅम, उद्या कंटिन्यू करता का? चालेल चालेल, उद्या करतो. ओके पण मॅम. तुमची प्रेझेंटी खूपच कमी आहे. बाकीच्यांना सांगा, कारण का हा रोजचा रेकॉर्ड प्रिन्सिपल सरांकडे जातो आहे. येस मॅम. ठीक आहे, लिव्ह होऊ शकता तुम्ही. हॅलो मॅम. हा बोल. मॅम असाइनमेंट कधी सबमिट करायची आहे? 15 ऑगस्टच्या आधी. ओके मॅम.